everyone. Today we are going to talk about recognizing variations in a diverse world. Intercultural communication also requires an understanding that different cultures have different customs, standards, social modes, and even thought patterns. So there are a number of strategies that can be used to better understand and improve intercultural communications. We can improve the intercultural communications throughout the career by studying other cultures and languages. In today's business world, intercultural communication is an essential part of a business. So, what should we be doing to improve our intercultural communication? How can we recognize intercultural communication that we are going to do today? First thing that we need to do is we need to do homework. If you know ahead of time who you will be speaking with or what country you will be visiting, it makes sense to research cultural norms and standards and communication methods for that particular place. But what do we do normally is we just walk into the situation unprepared. So if you can just avoid walking into the situation unprepared. यो कुरालाई हामीले ख्याल गरेको हुनु पर्यो. What we need to do is we need to do homework. हामीले जाने कुनै ठाउँमा जाँदैछौँ भने त्यो ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि त्यो ठाउँको कल्चरल नर्म्स र त्यहाँको के स्ट्यान्डर्ड छ त्यो कुरा हामीले पहिले होमवर्क गरेर गएको हुनु पर्यो. हामीले पहिले बुझेर गएको हुनु पर्यो. What should we be doing there? And what are the things that particular culture prohibits? त्यो particular cultureमा के कुरा प्रोहिबिट गरेको छ त्यो कुरा पनि हामीहरूले पहिले अध्ययन गरेर गएको हुनु पर्यो. त्यस्तै अर्को कुरा छ, don't hesitate to ask. It might be uncomfortable for you and the person you are asking, right? But by showing your willingness to ask when you don't understand or when you lack the cultural knowledge necessary to avoid cultural faux pas, you are demonstrating your willingness to learn more about a new culture and prevailing communication norms instead of rushing through. So if you have any type of confusion in that particular culture, what can we do to avoid a kind of misunderstanding is we can ask a question to them. हामीले के कुरा नबुझेको छ त्यो पार्टिकुलर कल्चरमा हामीले नजानेको कुनै टर्म्सहरू हुन्छ हामीलाई भने त्यस्तो अवस्थामा डु नट हेजिटेट टु आस्क. तर हामीलाई के हुन्छ भने वी नर्मली हेजिटेट आस्किङ क्वेसन्स. यो हामी क्लासरुममै हेर्यौँ भने पनि हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ भने मैले क्वेसन सोधेँ भने म नजानेको हुन्छु कि भन्ने हुन्छ. बट इफ यु रियली विश टु प्रोग्रेस र इफ यु रियली विश टु एडजस्ट इन कल्चरल डाइभर्सिटी, त्यो जुन कल्चरल डाइभर्सिटीमा हामी एडजस्ट हुन चाहन्छौँ र इफ यु विश टु बी अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, यु सुड नट बी हेजिटेटिङ आस्किङ अ क्वेसन. हामीहरू क्वेसन सोध्नबाट हेजिटेट गरेको हुन भएन. त्यस्तै गरी इन द सेम टाइम यु निड टु पे एटेन्सन टु नन भर्बल कम्युनिकेसन एज वेल. हामीहरूले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि गरेका थियौँ नन भर्बल कम्युनिकेसनको कति ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसनमा भन्ने कुरा. त्यहाँ हामीले पढेका पनि थियौँ कि कम्युनिकेसन इज एक्सट्रिमली नन भर्बल पनि हामीले बनेका थियौँ. सो पेइङ एटेन्सन टु नन भर्बल क्युज सच एज त्यो क्लासमा हामीले भनेका थियौँ जस्तो चाहिँ इन्टोनेसन भयो होइन, आई कन्ट्याक्टको कुरा गरेका थियौँ, पोस्चरको कुरा गरेका थियौँ. सो यु निड टु पे एटेन्सन अन दोज थिङ्स एज वेल. You need to observe how people conduct interactions with others from their same culture and follow their lead. Certain culture, for example, they avoid strong eye contact. जस्तै हामी नेपालकै कुरा गर्यौँ भने पनि नेपालमा strong eye contact लाई राम्रो मानिदैन. When you speak, you should be avoiding strong eye contact. So you will make someone highly uncomfortable. हामी चाहिँ
यदि जाने एकदम स्ट्रङ आई कन्ट्याक्ट गर्यो भने मान्छे अनकम्फर्टेबल फिल हुने गर्दछ सो त्यसमा हामीले बुझ्नु पर्यो कुन कल्चरमा यु क्यान डु आई कन्ट्याक्ट एन्ड आई कन्ट्याक्ट र कुन कल्चरमा हामीले आई कन्ट्याक्ट गर्न हुँदैन त्यो कुरा हामीले जानेको हुनु पर्यो लाइकवाइज अर्को कुरा छ यु नो when we speak really fast what happen is we commit a lot of mistakes in communicating हामी फास्ट बोल्यौँ भने हामी ट्राई गरौँ कहिलेकाहीँ हामी रिसाएको बेलामा हाम्रो जुन हाम्रो भोइस हुन्छ त्यसको जुन पेस हुन्छ त्यो एकदम फास्ट गइरहेको हुन्छ है र द मोर यु स्पिक फास्ट वाट ह्यापन इज हामी जति फास्ट बोल्छौँ त्यति हाम्रो वर्डमा मिस्टेक हुने चान्सेस हुन्छ फर एक्जाम्पल मैले अहिले जसरी बोलिरहेको छु आइ एम स्पिकिङ इन अ रियली स्लो स्पिड म एकदम कम स्पिडमा बोलिरहेको छु र यो अवस्थामा मैले मिस्टेक गर्ने चान्सेस कम हुन्छ तर यदि मैले एकदम फास्ट बोल्दै गएँ भने के हुन्छ मेरो धेरै मिस्टेक हुने चान्स त्यहाँ हुने गर्दछ लुक यही मैले यो सेकेन्ड सेन्टेन्स मैले अटर गर्दाखेरि त्यहाँ कति धेरै मिस्टेक भयो तर त्यही चिज मैले फर्स्टमा बोल्दाखेरि मिस्टेक कम भएको थियो सो वाट वी निड टु डु इज you need to speak slowly and clearly so this will help you avoid mistakes and it also helps you looking nervous as well हामी जाने slowly बोल्दै गयो भने हामी नर्भस पनि कम हुन्छौं for example if you are if you are conducting a program हामीले कन्डक्ट गर्दाखेरि सुरुमा हामीले when you are to address हामी एड्रेस गर्ने बेलामा जहिले पनि के हुन्छ when you are in a स्टेजमा हुँदाखेरि हामीलाई सबैभन्दा पहिलामा डर लाग्छ के सुरु हाउ टु स्टार्ट भन्ने कुरा हुन्छ हैन तर त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने if you speak really fast then what happens over there is the chances of making mistake higher हुने गर्दछ so speaking slowly and clearly is often interpreted as being confident हामीमा confident level पनि अलिकति बढेको हुने गर्दछ so additionally taking time to think before you speak can help you to avoid communication issues and words you might regret later so always remember to speak slowly and clearly when you are in a different कल्चर हामी फरक कल्चरमा गइरहेका छौं भने त्यहाँ हाम्रो चाहिँ मिस्टेकलाई अभोइड गर्नको लागि ढिलो बोलौं नेक्स्ट थिङ छ हामीले चाहिँ नि जोक्सहरु भयो इडियम्सहरु भयो यस्ता कुराहरुलाई हामीले अभोइड गरेको हुन पर्यो जस्तै humor is culture oriented and until you have spent significant months or years learning it jokes should be avoided as it can be easy to offend र professional situation that can spell even disaster so idioms should be avoided for a different reason and that they vary greatly by culture and are often aren't translatable एउटा कुनै particular word हुन्छ अथवा कुनै एउटा इडियम छ त्यसलाई हामीले इफ यु ट्रान्सलेट इट इन अनदर ल्याङ्ग्वेज फर एक्जाम्पल नेपालीमा छ नि एउटा भनाइ काला अक्षर भैँसी बराबर भन्छौं नि हामीले हैन सो इफ यु ट्रान्सलेट इट इन इंग्लिश व्हाट ह्यापन्स ब्ल्याक लेटर बफेलो इक्वल हुन्छ हैन काला अक्षर भनेको ब्ल्याक लेटर भयो भैँसी बराबर भनेको बफेलो इक्वल भयो सो यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा यो पार्टिकुलर जुन सेन्टेन्स छ यसले मिनिङ दिन्छ बट व्हेन ट्रान्सलेटेड इट इन्टु इंग्लिश के हुने भयो त भन्दाखेरि डिस्टोर्टेड भयो मिनिङ त्यहाँ अर्को एउटा पोइन्ट छ दैट यु नीड टु कन्सिडर इज रिपीट or confirm what you think was being said भनेको मतलब हामीमा कन्फिडेन्स छैन उनीले के कुरा भनेको कुरा यो हो कि होइन भन्ने छ भने you have to repeat it you need to repeat it so it can be helpful to repeat or confirm what you believe to have been the objective of the conversation so this process जुन हामी रिपिट गर्ने हुन्छ this process what it does is it helps you avoid misunderstandings कति बेला भन्दाखेरि when speaking different languages
So the best thing that you can do is write it out if you have to. But you need to make sure that you adjust everyone's understanding before moving forward. So these are the things that you need to remember before you come to the point recognizing variations in a diverse world. So मैले यहाँ around 5-6 पोइन्ट्सहरु बताएँ हैन that you need to really remember. जस्तै पहिलो कुरा हामीले के ख्याल गर्न पर्यो त you need to do homework, you need to do a research. त्यस्तै गरी if you are not confident then don't hesitate to ask. त्यस्तै गरी नन भर्बल कम्युनिकेसनलाई हामीले के गर्नु पर्यो त ध्यान दिएको हुन पर्यो. स्लोली ल हामी जाने क्लियरली बोलेको हुन पर्यो. लाइकवाइज हामीले चाहिने कोलिकोलिजम लाइक एभोइड गरेको हुन पर्यो. जोक्स एन्ड इडियम्सहरु पनि हामीले कम युज गरेको अथवा गर्दै नगरेको हुन पर्यो. र we need to repeat or confirm what you think was being said. त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ. Now let us move to the topic recognizing variations in a diverse world. In this particular topic, यहाँ 8 different categories or like चाहिने cultural differences को 8 different categories लाई यहाँ डिस्कस गरिनेछ. So there is a contextual differences, legal and ethical differences. Okay. Likewise, we do have social differences. We do have non-verbal differences. कतिपय कुरा मैले बताइसकेको छु, त्यही कुरा रिपिट हुनेवाला छ. त्यस्तै गरी there is age differences, there is gender differences, and there is religious differences and ability differences. यो कुरा हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरिसकेका थियौं हैन. अब हामी त्यसपछि अर्को कुरा छ हामीले यसमा गर्ने आजको क्लासमा हामीले गर्ने adapting to other business cultures. Adapting to other business cultures मा के छ भने to make the work more productive with the members maintaining the business culture, there are some guidelines that need to be observed. So guideline के छ त adapting गर्नको लागि के guidelinesहरु छ भन्दा एउटा हामीले दुईटा क्याटेगोराइज गरेका छौं. to any business culture, फर्स्ट पार्ट चाहिँ any business culture मा छ भने अर्को चाहिँ to United States business culture गरे हामी दुईटा गाइडलाइन्स चाहिँ हामी गर्दछौं. जस्तो हाम्रो कमन के छ भन्दाखेरि रेस्ट अफ द वर्ल्ड मा एउटै कमन हामीले चाहिँ गाइडलाइन्सहरु फलो गर्न पर्छ. फर एक्जाम्पल वी नीड टु बी अवेयर अफ आवर ओन बायसेस. हामी चाहिँ जुन हामी बायस्ड हुन्छौं त्यो कुरामा हामी अवेयर हुन पर्यो. हामीसँग एउटा गोल्डन रुल छ है. गोल्डन रुल भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा यही गोल्डन रुल सँग रिलेटेड एउटा भनाइ छ. डु अनटु अदर्स एज यु वुड ह्याभ देम डु अनटु यु भन्ने छ. जस्तो हामीले अरूलाई त्यही व्यवहार गर्नुपर्छ जस्तो व्यवहार हामी अरूबाट एक्सपेक्टेसन गरिरहेका हुन्छौं भन्ने एउटा भनाइ छ हैन. यो गोल्डन रुल हो. यस्तो गोल्डन रुल हामीले एभोइड गर्न पर्छ. बिजनेसमा अरूले हामीलाई कस्तो ट्रिट गर्छ इट इज नट अ मेजर इश्यू. बिजनेस भनेको अरूले गर्छ र उले मलाई यस्तो गरेको थियो. फर एक्जाम्पल मलाई कोही मान्छेले नराम्रो बिहेभ गरेको थियो त्यसलाई मैले यस्तो गर्न पर्छ भन्ने खालको हामीले चाहिँ कन्सेप्ट लिएर हिँड्यौं भने यु क्यान नेभर प्रोग्रेस इन अ बिजनेस. जस्तो हामी अगाडि पढेका थियौं म्यानेजरको चाहिँ सबभन्दा ठूलो वेपन के हो त भन्दा साइलेन्स हो. म्यानेजर कम बोल्न पर्छ. म्यानेजरले पनि साइलेन्ट हुन पर्छ. म्यानेजरले धेरै बोल्यो भने त्यो म्यानेजर कहिले पनि सफल हुन सक्दैन. त्यस्तै गरी हरेक म्यानेजरमा एउटा चाहिँ के हुन्छ र उनीहरुमा एउटा गोल्डन रुल हुन्छ के. उनीहरुको एउटा कन्सेप्ट एउटा कन्सेप्सन लिएर हिँडिरहेको हुन्छ कि मलाई अरूले जस्तो व्यवहार गरेको छ मलाई एक्ज्याक्टली त्यस्तै गर्ने भन्ने हुन्छ. कसैले उसको विरोध गरेको छ नि यो मेरो विरोधी यसलाई मैले मा जान दिन हुँदैन भन्नेले कन्सेप्ट बोकेर हिँडेको हुन्छ. त्यो कुरा हामीले एभोइड गरेको हुन पर्यो. त्यस्तै गरी हामीसँग यु नो यु नीड टु एक्सरसाइज टलरेन्स. सहन सक्न पर्यो बीइङ अ म्यानेजर. कसैले हामीलाई नराम्रो भन्छ अथवा हामीलाई ह्युमिलिएट गर्छ भने स्टिल यु नीड टु टलरेट. त्यस्तै गरी यु नीड टु रेस्पेक्ट एज वेल. कसैले नराम्रो गर्यो भन्दै हामी रिसाइहाल्ने उलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्ने त्यस्तो खालको गरिएको हुन हुँदैन. Like in the same way you need to practice patience and maintain a sense of humor all the time. So यो चारवटा गाइडलाइन्स छ एनी बिजनेस कल्चरमा जुन हामीले अब गर्दै छौं. भने अर्को छ यो जुन अमेरिकन बिजनेस कल्चरमा के हुनु पर्छ भन्दाखेरि जस्तो अमेरिकन बिजनेस कल्चर भनेको त मेजर थिङ भनेको इन्डिभिजुअलिजम हो. दे भ्यालु इन्डिभिजुअलिजम. इक्वालिटीलाई भ्यालु गरेको हुन्छ. प्राइभेसी र पर्सनल स्पेसलाई भ्यालु गरेको हुन्छ.
टाइम एन्ड सेड्युललाई भ्यालु गरेको हुन्छ हैन, रिलिजनलाई गरेको हुन्छ र कम्युनिकेसन स्टाइललाई उनीहरूले धेरै प्रायोरिटाइज गरिरहेको हुन्छ। नाउ यु नो दिस थिङ्स आर टट टु यु, यो किन पढाइएको छ भन्दाखेरि टु मेक यु अवेर हाउ सुड यु बी राइटिङ है, मुख्य कुरा। For example, if you are doing a business correspondence through email or later, हामी लेटर अथवा इमेलबाट चाहिँ बिजनेस करेस्पोन्डेन्स गर्दैछौँ भने, फर इक्जाम्पल हामी अमेरिकन एउटा क्लाइन्टलाई हामी लेख्दैछौँ भने के कुरा हामीले ख्याल गरेको हुनुपर्छ, यो अब हामीलाई ट्र्याकमा लाने हो। बिकज इन आवर नेक्स्ट क्लासेस हामी चाहिने बिजनेस लेटरहरू लेख्न हामी सिक्दछौँ। सो यो कुरा हामीले पहिले बुझेर बल्ल हामी लेटरको लागि हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ, ठिक छ नि। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट गाइडलाइन। फर्स्ट पोइन्टमा जाउँ है, हामी चाहिने गाइडलाइन्स फर एडप्टिङ टु अदर बिजनेस कल्चर भनेको छ। यसको फर्स्ट पार्टमा छ गाइडलाइन्स फर एडप्टिङ टु एनी बिजनेस कल्चरमा हामी जाउँ। यसमा के छ भन्दाखेरि यु निड टु बिकम अवेर अफ युर ओन बायसेस भनेको हामी एकदम बायस्ड हुन भएन। हामी सबैलाई एकै रूपमा लिएर हिँडेको हुन पर्यो, सबैलाई हामीले एउटै रूपमा लिएको हुन पर्यो हामीले। यु निड टु ट्राई टु इभेड ऑल है। त्यस्तै अर्को पोइन्ट छ जुन गोल्डन रुल मैले बताएको थिएँ कि ट्रिट पिपल द वे यु वान्ट टु बी ट्रिटेड। किन भन्दाखेरि कल्चरल डिफरेन्टमा हामी गयौँ भने यस्ता कुराहरूले इम्प्याक्ट पारेको हुँदैन। त्यस्तै गरी नेक्स्ट पोइन्ट छ हामीले गर्नुपर्ने, यु निड टु एक्सर्साइज टलरेन्स, फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड रेस्पेक्ट। त्यस्तै गरी प्र्याक्टिस पेसेन्स एन्ड मेन्टेन अ सेन्स अफ ह्युमर। यो कुरा हामीले ख्याल गरेको हुनुपर्यो। किन भन्दाखेरि यो सेन्स अफ ह्युमर भनेको इट क्यान बी अ हेल्पफुल एसेट है। हामीसँग ह्युमर गर्ने क्यापासिटी छ भने हामीलाई के हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ एकदम त्यो एकदम इम्प्रेसिङ मुभमेन्टहरू हुन्छ, त्यसलाई एभोइड गर्न हेल्प गर्दछ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामी बोल्दा बोल्दै कहिले हाम्रो चाहिने टङ स्लिप भयो हैन, अथवा हामी चाहिने उदाहरणलाई एउटा लियौँ न, हामी चाहिने कतै बाटोमा हिँड्दा हामी चिप लियौँ अथवा झुकेर कसैलाई नमस्ते गर्नु, चिने जस्तो मान्छे भएको थियो, के छ सन्चै हुनुहुन्छ नमस्ते गऱ्यौँ, अनि अल्टिमेटली उसले न हामीलाई चिनाइ छ न मैले एक्सपेक्ट गरेको मान्छे त्यो होइन रहेछ। अब हामीलाई के हुन्छ, हेत्तेरिका बर्बाद भयो भन्ने हुन्छ नि त। त्यो कसलाई हुन्छ भन्दा जसँग ह्युमर गर्ने क्यापासिटी छैन उसलाई त्यो हुन्छ। तर जसले हरेक इन्सिडेन्टलाई इजिली लिइरहेको हुन्छ त्यो उसको लागि ठुलो इस्यु नहुन सक्दछ है। अब अर्कोमा जाउँ, युएस बिजनेस कल्चरमा के हामीले फलो गर्न पर्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलिजम छ। पहिलो कुरा यो इन्डिभिजुअलिजम भनेको यसमा के हुन्छ भने यसमा द फोकस अन इच इम्प्लोइ हुन पर्यो। Being a manager, you need to focus on each employee as an individual with strength and talent over collectivism. सबैलाई हामीले जनरलाइज गर्न भएन कि हामीले इन्डिभिजुअललाई ट्रिट गर्न सकेको हुन पर्यो। त्यस्तै गरी सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ इक्वालिटी छ हैन, प्राइभेसी एन्ड पर्सनल स्पेसलाई हामीले भ्यालु गरेको हुनुपर्छ। यो पर्सनल स्पेसमा के छ भन्दाखेरि मुख्य कुरा यो पर्सनल स्पेसले के गर्छ भने इट रिफर्स यो त्यो फिजिकल डिस्टेन्सलाई रिफर गरेको छ। दुईटा मान्छे कुराकानी गर्दाखेरि एक प्रकारको डिस्टेन्स हामीले क्रिएट गरेको हुन पर्यो। जस्तो हामीले फ्यामिली अथवा चाहिँ वर्क इन्भाइरोमेन्टमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि पनि एउटा जुन स्पेस क्रिएट गरेका हुन्छौँ यसलाई हामीले पर्सनल स्पेस अथवा प्राइभेसी भन्दछौँ। यसले what it does, it sometimes it helps protect from potential aggression and ultimately it helps protect us from stress as well. जति हामी नजिक हुन्छौँ नि कोही मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि एकदम 1 फिटको डिस्टेन्समा हामी कुरा गर्दैछौँ भने हामीलाई बहुत स्ट्रेस हुन्छ, अथवा हामी एग्रेसिभ भएको अवस्थामा डिस्टेन्स भयो भने यसले हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सो यु अलवेज निड टु मेन्टेन प्राइभेसी एन्ड पर्सनल स्पेस। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्ट छ टाइम र सेड्युल छ। इन कम्पेरिजन टु अदर कल्चर्स अमेरिकन दे रियली भ्याल्यु टाइम। जस्तो इन्डिभिजुअलकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो अमेरिकन कल्चरमा मैले एउटा कुरा थप्न चाहेँ, यो बुकमा पनि छ, के भनेको छ भन्दाखेरि अमेरिकन कल्चरमा मैले भने अहिले हामीले
कुरा गरे जस्तै हामीले इन्डिभिजुअलको रूपमा एक्सप्लेन गरे जस्तै अमेरिकन कल्चरमा यो पनि सिकाइएको हुन्छ कि प्यारेन्टहरूले त्यो बच्चाहरूलाई अपरेट गर्ने बेलामा कि भ्यालु अफ इन्डिभिजुअलिजम पढाएको हुन्छ. As a result, what happened is, most of the Americans, they want to stay alone for some time when they come back from office to home. घर आइसकेपछि उनीहरू एकछिन एक्लै बस्न रुचाउँदछ. In comparison to the other culture people, American को बोली अथवा ड्रेसहरू एकदम इन्फर्मल हुन्छ. जस्तै उदाहरणको लागि ब्रिटिशहरू कुनै एउटा प्रोग्राममा गयो भने they appear really formal and the way they speak is really formal. तर त्यही अमेरिकन कोही प्रोग्राममा गयो भने दे डोन्ट भ्याल्यू अफ फर्मल ड्रेस र सँगसँगै उनीहरूले बोल्ने शैली पनि इज नट द्याट फर्मल एज ब्रिटिस डज. जस्तै यो हामीले डाइरेक्ट क्वेसन गर्छौँ हैन, तर डाइरेक्ट क्वेसन जस्तै फर एक्जाम्पल व्हाट इज योर नेम इज अ डाइरेक्ट क्वेसन. यो डाइरेक्ट क्वेसन इन्फर्मल छ, तर इन्डाइरेक्ट क्वेसन गर्यो भने त्यो बढी फर्मल हुन्छ. फर एक्जाम्पल कुड यु माइन्ड टेलिङ मी योर नेम, यो अमेरिकन इङ्ग्लिस हो. अब यसैलाई यो फर्मल छ है. यो अब यसैलाई ब्रिटिस इङ्ग्लिस गराउनु पर्यो नि के हुन्छ त? कुड यु माइन्ड टेलिङ मी योर नेम प्लिज, यो ब्रिटिस इङ्ग्लिस हो. कुड यु माइन्ड टेलिङ योर नेम यो अमेरिकन इङ्ग्लिस भयो. व्हाट इज योर नेम यो नेपाली भयो, यो हाम्रो नेपाली स्टाइल भयो. व्हाट इज योर नेम, ए व्हाट इज योर नेम भन्छौँ नि हामीले हैन, हेलो व्हाट इज योर नेम भन्छौँ, यो नेपाली स्टाइल हो. कुड यु माइन्ड टेलिङ योर नेम यो अमेरिकन स्टाइल हो. भने ब्रिटिस स्टाइलमा के हुन्छ? कुड यु माइन्ड टेलिङ योर नेम प्लिज, बडी फर्मल भयो नि त हैन. सो दे आर लेस फर्मल इन ड्रेस एन्ड स्पीच. यो अमेरिकन कन्सेप्ट हो यो. एन्ड सँगसँगै दे वान्ट इक्वालिटी. किन इक्वालिटी चाहन्छ भन्दाखेरि बिकज दे थिङ्क द्याट अल पिपुल वर क्रिएटेड इक्वली वाइल गेटिङ बर्थ. यो 1863 देखि हो डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स भएको थियो. के अरे इमान्सिफिकेसन प्रोक्लेमेसनमा अब्राहम लिङ्कनको पालादेखि जो 1963 मा आइपुग्दाखेरि चाहिने मार्टिन लुथरले चाहिने अगस्त 28 मा स्पिच दिएको थियो. यही कन्टेक्स्टमा क्वाइट फेमस पनि छ, आई हेभ अ ड्रिम भन्ने हैन. त्यहाँबाट उनीहरूको 1963 योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो उनीहरूको चाहिँ लमै थियो कि अल आर ट्रिटेड इक्वल्ली. तर के थियो भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिएको थिएन. तर 1963 पछि के भयो भने अमेरिकन कल्चरमा कम्प्लिटली यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली पनि के भयो भन्दाखेरि इक्वालिटीलाई प्र्याक्टिस गर्न थालियो. त्यसपछि नै डिफ्रेन्ट आफ्टर द्याट यो सिभिल राइट मुभमेन्ट पछि यो मार्टिन लुथर किङ जुनियरको सिभिल राइट मुभमेन्ट पछि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न राइट्सहरू हुन थाल्यो. फर एक्जाम्पल वुमन राइट्सहरू अराइज भयो हैन, चाइल्ड राइटको कुराहरू आयो. सो इक्वालिटीलाई बढी प्रायोरिटी दिएको हुन्छ. अर्को कुरा के छ भने टाइमको कुरा छ, टाइम र सेड्युल्सको कुराहरू छ. अमेरिकनहरूको लागि टाइम इज मनी, दे भ्याल्यु द टाइम. एउटा छ यो अमेरिकन ड्रिम भन्ने कन्सेप्ट छ के. यो अमेरिकन ड्रिम भनेको के हो भन्दाखेरि यो एक प्रकारको बिलिफ हो है कि जो पनि जहाँ जस्तो यसले के भनेको छ भने अमेरिकन ड्रिम भनेको it is a kind of belief that anyone, regardless of where they were born or what class they were born into, can attain their own version of success in a society where upward mobility is possible for everyone. यो अमेरिकन ड्रिम भनेको मतलब के हो भने टु अर्न अ लट अफ मनी. अमेरिकनको ड्रिम भनेको पैसा हो. प्रशस्त पैसा कमाउनको लागि वाट हेभन दे रिमेन बिजी फ्रम मर्निङ टु इभिनिङ. बिहानदेखि साँझसम्म बिजी हुन्छ उनीहरू. सो यति बिजी भएको हुन्छ कि उनीहरूको लागि मनी नै के हो त भन्दा ह्याप्पिनेसको सेन्टर हो. मनी इज द सेन्टर अफ ह्याप्पिनेस फर देम. सो दे डोन्ट ह्याभ अ फ्री टाइम किन भन्दाखेरि इभन फ्री टाइममा पनि दे हेभ अ लट अफ थिङ टु डु देयर. सो they make many schedules. For example, हामी नेपालमा हेर्यो भने if you want to see a doctor, do you make an appointment? We don't make an appointment. We just go and see the doctor. के ठुलो कुरो छ हैन र. जान्छौँ 2 घण्टा लाइन लाएर बस्छौँ, डाक्टरलाई भेट्छौँ, आउँछौँ. This is our normal schedule. हाम्रो लागि त because हाम्रो लागि हामीसँग यति धेरै समय छ कि लाइसेन्स रिन्यू गर्न पर्यो नि बिहान 10 बजे गएर हामी बेलुकी 5 बजे भ्याउँछौँ. Then also we become so happy to get that license. अन्तिममा लाइसेन्स त पाएँ भन्छौँ, पार्टी गर्छौँ. लु
हामी कति पछाडी छौँ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ, देखिन्छ। नेपालको सिस्टम के छ भन्दाखेरि हामीलाई टाइमको महत्त्व छैन, हामी अनइम्प्लोइड छौँ, हामीसँग टाइमको त्यही महत्त्व छैन। तर अमेरिकन के छ, दे डु अ जब, अलमोस्ट अल द अमेरिकन दे डु द जब, सबै अमेरिकनको जब हुन्छ, उनीहरूले सेड्युल गराएको हुन्छ। फर एक्जाम्पल कोही बिरामी भयो, बिफोर भिजिटिङ अ डक्टर दे मेक एन अपोइन्टमेन्ट, र अपोइन्टमेन्ट फर एक्जाम्पल उसको अपोइन्टमेन्ट टाइम एक्ज्याक्ट 3 बजेको लागि सेट भएको छ भने ही मस्ट बी इन द्याट क्लिनिक अर हस्पिटल एटलिस्ट 10 मिनट्स प्रियर टु द अपोइन्टमेन्ट टाइम, 10 मिनट अगाडि पुगेकै हुनु पर्यो। र उसले एक्ज्याक्ट 3 बजे उसको डक्टरको एपोइन्टमेन्ट छ, 3 बजे डक्टरलाई भेट्छ, उसले अपोइन्टमेन्ट बुक गरेर, इफ इट क्यान बी थ्रु अनलाइन हुनसक्छ, टेलिफोनबाट हुनसक्छ, उसले झन् बुक गर्न सक्यो, त्यहाँ बताइएको हुन्छ कि कति मिनट टाइम दिइन्छ भन्ने कुरा। र फर एक्जाम्पल उसको चाहिँ नि आधा घन्टा टाइम तोकेको छ भने यहाँ त थोरै आधा घन्टा चेक गर्छ र डक्टरले गयो 2 मिनटमा रोग पत्ता लगायो, डायग्नोज भयो, भइगयो यहाँ त, इजन्ट इट? एटलिस्ट उसले चाहिँ नि त्यहाँ चेक गर्ने हो, हेर्ने हो नि त सबै चिज। सो एटलिस्ट आधा घन्टा टाइम तोकेको छ भने त्यो आधा घन्टा टाइमभरिमा डक्टरले चाहिँ हामी सबै जुन जुन कुराको चेक हुनुपर्ने हो त्यो सबै गर्छ। र त्यो समयपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि फाइनल चेक गरेर रिलिज गर्छ। उसले जुन तोकेको समय हुन्छ त्यो टाइम एक्सटेन्ड हुँदैन, हुनुपर्ने आवश्यकै रहँदैन। तर यहाँ के हुन्छ, फर एक्जाम्पल हामी जान्छौँ, फेरि हस्पिटल जान्छौँ, अनि डक्टरले जानुहोस् ब्लड स्याम्पलिङ गर्नुहोस् भन्छ, हामी ब्लड दिन ल्याबमा जान्छौँ, त्यहाँ पनि 2 घन्टा कुरेर बस्छौँ हैन, आउँछौँ। लुक हाउ वी भ्याल्यू टाइम एन्ड सेड्युल्स एन्ड हाउ अमेरिकन भ्याल्यू टाइम एन्ड सेड्युल्स। सँगसँगै रिलिजनको पनि कुरा छ। अब हामीहरूलाई जति चाहिँ भने पनि हामी चाहिँ नि सेकुलरै भने तापनि हामीहरूमा चाहिँ नि एक किसिमको भावना छ। फर एक्जाम्पल हामी हिन्दू हो हैन, हामीमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि दसैँको जति महत्त्व हुन्छ अरू चाडपर्वको हामीलाई महत्त्व हुन्न। तर इन अमेरिका दे भ्याल्यू एभ्री रिलिजन्स। तर छुट्टीको कुरा होइन है, जस्तै हाम्रोमा त हरेक पर्वमा छुट्टी हुन्छ, द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ। त्यहाँ हुँदैन, ओन्ली क्रिसमसको बेलामा छुट्टी हुन्छ हैन, अथवा चाहिँ क्रिस्चियनसँग रिलेटेड पर्वहरूमा त छुट्टी दिइन्छ, नट लाइक इन आवर कन्ट्री जुन पर्व छुट्टी हुन्छ। तर दे भ्याल्यू एभ्री रिलिजन। नाउ कम टु द नेक्स्ट पार्ट, हाउ कैन वी इम्प्रुभ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। सो अब हामीले नेक्स्ट पार्ट गर्दैछौँ, लास्ट पार्ट हो यो, इम्प्रुभिङ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स। सो वी कैन इम्प्रुभ द इंटरकल्चरल स्किल थ्रु आउट द करियर बाई स्टडिङ अदर कल्चर्स एन्ड ल्याङ्ग्वेजेस, यो हामीले अगाडि गरिसक्यौँ हैन। सो वी प्रेजेन्ट द कम्पोनेन्ट अफ सक्सेसफुल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन भन्ने कुरा छ। So how can we make effective communication by improving intercultural communication skills? First thing के हो त भन्दा studying other cultures। हामीले अघि पनि मैले बताइसकेको थिएँ, studying other cultures मा के हुन्छ भन्दा communicating in a diverse diverse business environment is not always an easy task, but we can continue to improve the sensitivity and build the skills as we progress in our career. So making an effort to learn about another person's culture is a sign of respect. यो हामीले गरेको हुनुपर्छ। You need to know, or you must always respect others' culture. हामीले पनि गर्छौँ, बिइङ अ नेपाली हामी हरेक जाति धर्मलाई हामी चाहिँ इक्वली रेस्पेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ। सो त्यही कुरा हामीले यहाँ पढिएको छ। सो बिफोर यु पार्टिसिपेट, बिफोर यु गो, बिफोर यु मुभ, जानु कुनै ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि, कुनै नयाँ प्लेसमा जानुभन्दा अगाडि हामीहरूले त्यहाँको बारेमा, त्यहाँको कल्चरको बारेमा पढेर गएको हुन पर्यो, बुझेर गएको हुन पर्यो। फर एक्जाम्पल नेपालमा आउने लास्ट टाइम हाम्रो चाहिँ मोदी आउनु भएको थियो अथवा सी जिनपिङ आउनु भएको थियो, उहाँहरू आउँदाखेरि नेपालको कल्चर के हो त्यो उहाँले अध्ययन गरेर आउनुहुन्छ। सँगसँगै के हुन्छ, हामीले पनि अध्ययन गरेको हुनु पर्यो उनीहरूको कल्चर के छ भनेर। यदि हामी दुइटै हामीले पनि के हुन्छ, हामी अध्ययन गरेनौँ भने एउटा चाहिँ एम्बारासिङ इन्सिडेन्ट हुन सक्दछ त्यहाँ। फर एक्जाम्पल कुनै कुनै बेला हामी देख्छौँ हाम्रो राष्ट्रपतिले लास्ट टाइम चाहिँ यहाँ आई फरगट है, पार्टिकुलर बङ्गलादेशको हो कि को आउनु भएको थियो, हात दिइराख्नु भएको थियो, तर उताबाट हात ह्यान्डसेक भएन। यो त अलिकति इम्बारासिङ इन्सिडेन्ट भयो नि त। सो त्यसले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो त, कल्चरलाई हामीले अध्ययन गर्न पर्यो, उसको कल्चरमा के छ र हाम्रो कल्चरमा के हो त्यो कुरा हामीले अध्ययन गरेको हुनु पर्यो। सेकेन्ड थिङ छ स्टडिङ अदर ल्याङ्ग्वेजेस एज वेल। ल्याङ्ग्वेजले के गर्छ, इट कनेक्ट्स पिपल, र थ्रु ल्याङ्ग्वेज इट क्रिएट्स
the sense of belongingness. For example, अब हामी र इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने हैन हामीले यहाँ डिल गर्ने इन्डियन व्यापारीहरू पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि we do speak the same language हैन ल्याङ्ग्वेज जसरी हामी कल्चर पढेर हामी जा गएको हुनुपर्छ इन ए सेम वे ल्याङ्ग्वेजको पनि त्यतिकै महत्त्व हुन्छ किन भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज इट कनेक्ट्स पिपल र यति मात्र होइन कि it creates the sense of belongingness as well. So even if the colleagues or customers in another country speak your language, it's worth the time and energy to learn common phrases particularly used in there. For example, हामी पाकिस्तान गयौं भने लगभग ल्याङ्ग्वेज त हामी हिन्दी हामी पनि बोल्न सक्छौं इभन पाकिस्तानी दे डु स्पिक हिन्दी त्यहाँ इंग्लिशै बोल्नु पर्छ भन्ने छैन तर त्यहाँ गएर हामीले के गर्ने नमस्कार राम राम भन्ने कि वेलकम अस्सलाम भन्ने त्यो त नर्मल फ्रेज हो नि त हैन त्यो बोल्नेमा हाम्रो धर्मै चेन्ज त हुँदैन नि फेरि त्यो बोल्ने मान्छे हिन्दू हो र उले अस्सलाम वालेकुम भन्यो भने मुस्लिम हुन त होइन तर यो ल्याङ्ग्वेज हामीले पढ्यो भने के फाइदा हुने भयो त भन्दाखेरि उलाई अझ बढी चाहिने बिलोङ्गिङनेस को फिल त हुन्छ नि त एटलिस्ट हामी चाहिने केदारनाथतिर गयो भने त्यहाँको भरियाहरू म्याक्सिमम चाहिने मुस्लिम हुन्छ बट स्टिल दे डु नमस्ते एन्ड दे नो मोस्ट अफ द थिङ दैट हिन्दूज डु हिन्दूले के गर्छ उनीहरूले बुझिरहेको हुन्छ बिकज दैट इज देयर बिजनेस यो कुरा हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो त्यस्तै गरी नेक्स्ट पोइन्ट छ रेस्पेक्टिङ प्रिफरेन्सेस फर कम्युनिकेसन स्टाइल एमा के छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसन स्टाइल के गर्छ भन्दाखेरि लेभल अफ डाइरेक्टनेस भयो डिग्री अफ फर्मालिटी भयो हैन मिडिया प्रिफरेन्सेस र अदर फ्याक्टरहरू के हुन्छ कल्चर टु कल्चर डिफरेन्ट हुने गर्दछ जस्तो अमेरिकन कल्चर अहिले भर्खर हामीले गरेका थियौं जस्तो बिजनेस करेस्पोन्डेन्स यु नो अदर कन्ट्रीज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इज अफन मोर फर्मल देन द स्टाइल युज्ड बाइ US बिजनेस पिपल अमेरिकन स्टाइलमा के हुन्छ त लेस फर्मल हुन्छ भने अरूमा के हुन्छ त बढी फर्मल हुन्छ त्यस्तै गरी US वर्करहरूले के गर्छ त दे टिपिकली यु नो दे प्रिफर एन ओपन एन्ड डाइरेक्ट कम्युनिकेसन स्टाइल रेदर यु नो दे फाइन्ड अदर स्टाइल्स फ्रस्ट्रेटिङ तर हाम्रोमा के हुन्छ भन्दा जस्तो हाउ डु वी एड्रेस हाम्रो नेताहरूलाई हामी कसरी सम्बोधन गरेका हुन्छौँ भनौँ त सम्माननीय वी युज अल अफ एडजेक्टिभ्स विशेषण प्रयोग गर्छौँ नि सम्माननीय माननीय आदरणीय विशिष्ट जीव भनेर हामी सम्बोधन गरेका हुन्छौँ नि त्यो भन्ने बित्तिकै अमेरिकन कल्चरमा त्यो के त्यो फ्याक्टर हो त्यो चाकडी चाप्लुसी गर्ने मान्छे हो भन्ने हुन्छ तिनीलाई उले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दैन दे डोन्ट भ्यालु दिस सर्ट अफ थिङ्स उता के हुनुपर्छ त दे जस्ट कल द प्रेसिडेन्ट दे एड्रेस प्रेसिडेन्ट लाइक द प्रेसिडेन्ट तर हाम्रोमा प्रेसिडेन्ट आउनु भन्न पर्यो भने हामी धेरै एडजेक्टिभहरू युज गरेका हुन्छौँ दुटैमा ठिक छ है नेपालीको त्यो कल्चर हो अमेरिकनको पनि त्यो कल्चर हो बोथ आर करेक्ट इन देयर पार्ट तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब हामी गएर फर एक्जाम्पल अमेरिकामा गएर प्रोफेसरलाई हामीले बोल्न पर्यो भने इफ यु आर भिजिटिङ अ प्रोफेसर फर द फर्स्ट टाइम यु डोन्ट कल हिम सर अनि नेपालमा गएर यु डोन्ट कल हिम बाई नेम तपाईहरुले मलाई सम्बोधन गर्नु ए सुबोध के छ भन्नु न त अथवा भट्टराईजी आराम हुनुहुन्छ त भन्नु न त even if you call me by name you will say Subodh sir अथवा भट्टराई सर भनिन्छ हैन तर अमेरिकन कल्चरमा त्यो भ्यालु छैन यु क्यान जस्ट कल मिस्टर भट्टराई यही यो फर्मालिटी डिग्री अफ फर्मालिटी नेक्स्ट पोइन्ट छ राइटिङ क्लियरली इज अलवेज इम्पोर्टेन्ट र यहाँ के पोइन्टहरु छन् जस्तो हामीले ख्याल गर्न पर्ने यु हैव टु चुज यु नो वर्ड्स केयरफुली र जहिले पनि यु नीड टु युज सिम्पल एन्ड क्लियर ल्याङ्ग्वेज You need to be brief. एकदम छोटोमा लेखेको हुन पर्यो अब हामीले गर्ने जस्तो नाउ यु आर बीइङ अ एमबीएस स्टुडेन्ट अर एमबीए स्टुडेन्ट तपाईले ख्याल गर्न पर्ने कुरा के हो भने हामीले लेख्ने जस्तो जब एप्लिकेसनहरु पहिले हामीले जे पाते लेखेको हुन्थ्यो ल बहुत लामो हुन्थ्यो त्यो हुन भएन अथवा बिजनेस करेस्पोन्डेन्सहरु हाम्रो चाहिने फर एक्जाम्पल थुप्रै हुन्छ त्यसमा जस्तो चाहिने एउटा कम्प्लेन लेटर होला एक्नोलेजमेन्ट लेटर हुन्छ हैन रिक्वेस्ट लेटर हुन्छ सो यो लेख्दाखेरि लामो लेख्न भएन हामी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिन आवश्यक रहँदैन तर हाम्रो नेपाली कल्चरमा फेरि के छ त त्यो ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिने चलन छ हाम्रोमा जस्तै रामबडी क्याम्पसको लेटर पेपरमा लेख्यौं भने हामीले फर एक्जाम्पल तल हामी के लेखेका हुन्छौं यस रामबडी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू भनेर भन्छौं
अमेरिकन कल्चरमा त्यो हुँदैन त्यो के हुन्छ त यस क्याम्पसमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर हैन मास्टर्स लेभलका स्टुडेन्टहरु भन्ने भन्ने चलन हुन्छ त्यहाँ सो हामीले के हुनु पर्यो यु नीड टु बी भेरी ब्रिफ देयर अनि you need to address international correspondence properly अनि मैले बताएँ नि अमेरिकामा भन्दाखेरि your highness भन्ने कि नभन्ने अनि फेरि नेपालको राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्ड युज गर्ने कि नगर्ने यो कुरा हामीले ख्याल गरेको हुनु पर्यो सो you need to address international correspondence properly त्यसपछि you need to cite numbers and dates carefully र के छ भन्दाखेरि त्यसपछि हामी चाहिँ स्ल्याङ भयो हैन idiomatic phrases भयो र बिजनेस जार्गनहरुलाई हामीले एभोइड गरेको हुन पर्छ र सँगसँगै एभोइड ह्युमर एन्ड रेफरेन्स टु पपुलर कल्चर यी कुराहरुलाई हामीले ख्याल गरेर यु नीड टु राइट भेरी क्लियरली सँगसँगै नेक्स्ट पोइन्ट छ स्पिकिङ एन्ड लिसनिङ केयरफुली छ युज अफ ल्याङ्ग्वेज इट डिफर्स इन द सिग्निफिकेन्स अफ टोन पिच स्पीड एन्ड भोल्युम गेट आउट भन्नु र गेट आउट भन्न फरक छ नि त वर्ड एउटै हो गेट आउट नै हो यहाँ नर्मली गेट आउट भनिएको छ गेट आउट भनेर मलाई एग्रेसिभली भनिएको छ सेकेन्डमा सो टोनमा डिफरेन्ट छ भोल्युममा डिफरेन्ट छ यु नीड टु इन्हान्स योर स्पिकिङ इन लिसनिङ when we speak clearly and get plenty of feedback we take it two of the keys to successful intercultural communication to listen more effectively in intercultural situation to accept what you hear without judgment and to let people finish what they have to say might be useful here त्यस्तै गरी अर्को कुरा छ using interpreters translators and translation software there are many offline online software for example Google Translate if you have any kind of problem in understanding you can just type in Google Translate and then Google Translate मा हामी जाने टाइप गरिसकेपछि उले अटोमेटिकली हाम्रो जाने डिजायर्ड हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा इट ट्रान्सलेट्स त्यति मात्र होइन फर एक्जाम्पल ग्रामरली छ हैन if you are very poor in grammar what can we do you can install grammarly in your computer अब मेल टाइप गर्दाखेरि हामीले कुनै मिस्टेक भयो भने ग्रामरली ले चाहिँ अटोमेटिकली के गरिदिन्छ त्यसलाई करेक्ट गरिदिन्छ अथवा इट सजेस्ट्स द अल्टरनेट्स फर अस इन्टरप्रेटर्स र ट्रान्सलेटर्स अलिकति महँगो हुन्छ है हामीले हायर गर्यौं भने तर skilled professionals they provide invaluable assistance for communication in other cultural contexts so don't judge them with money हामीलाई महँगो होला है तर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसनमा यसले हामीलाई चाहिँ ठुलो एसेटको रूपमा हेल्प गर्न सक्दछ एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने फर एक्जाम्पल गुगल ट्रान्सलेट नै लाई हेर्यौ भने पनि ह्युमन एक्सपर्ट को कम्पेरिजनमा गुगल ट्रान्सलेटले त्यो लेभलको ट्रान्सलेसन गर्न सक्दैन इन हियर यो अवस्थामा हामीले चाहिँ ट्रान्सलेटरलाई नै more than a software you should be relying upon translator himself त्यस्तै गरी अर्को पोइन्ट छ helping others adapt your culture for important business communication हामीले अघि गर्यौं we use a professional interpreter so everyone can contribute to successful intercultural communication we can also take steps to simplify the communication processes for example oral communication in a second language is usually more difficult than written form of communication here हामीले इंग्लिशमा लेटर जति राम्रो लेख्छौं इंग्लिशमा हामी बोल्दाखेरि मिस्टेक गर्छौं किन भन्दाखेरि त्यसमा के हुने भन्दाखेरि राइटिङ रिटन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यसमा एरर गर्ने चान्सेसहरु कम हुने भयो So instead of asking a native speaker, यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा नेटिभ स्पिकरलाई टु प्रोवाइड इन्फर्मेसन इन अ कन्फरेन्स कल हैन अथवा हामी डाइरेक्ट उलाई केही कुरा माग्नु भन्दा बेस्ट के हुन्छ भन्दा वी कुड आस्क फर रिटन रेस्पोन्स instead this can improve intercultural communication this way it can improve it helps improving intercultural communication skills thank you for your participation in today's class I hope you all enjoyed the class सबैले क्लास बुझ्नु भयो भन्ने मैले आशा राख्छु